We have been studying the skeleton of our Trinity studies. ഇന്ന് ഞാൻ ആ പഠിച്ച കാര്യത്തെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാം. Today I'm just going to review the previous sessions and then address some questions that commonly arise. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പേജ്. Turn to the first page of your notebook that you've been taking down notes. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കാത്ത കുറച്ച് റിലീജിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. In the first session we studied about some religions that do not believe in Trinity. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ ഏകദേശം 300 ഹെററ്റിക്കൽ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 6-7 എണ്ണം ഒന്ന് പഠിച്ചു. There are approximately 300 heretical teachings in the early Christianity, but we studied about 6 to 7 of them. നിങ്ങളതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും മോഡലിസം, സബോർഡിനേഷനിസം, സെബല്യനിസം അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് വേ ടു നൈസിയ. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. So we learned about the modalism, subordinatism and submodalism and the way to Nicaea after that. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നൈസിയൻ കൗൺസിലിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. We learned how they proceeded to the Nicene Council. അവിടെ ജീസസ് വാസ് equal with the Father. Jesus is equal with the Father in essence and substance എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. We studied that Jesus is equal with the Father in essence and substance. ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ? You remember all that, correct? Yes. കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കൗൺസിൽ, സെക്കൻഡ് കൗൺസിലിലേക്ക് വന്ന കാര്യം പഠിച്ചു. Then we learned about the second council, Council of Constantinople. അവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം about one ousia and 3 hypostasis. 3 കപ്പദോക്യൻ തിയോളജിയൻസിന്റെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് Do you remember the 3 Cappadocian fathers and their names? Basil, Gregory of Nyssa, Gregory of Nyssiansen. Good job. Okay, thank you. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രിനിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അഗസ്റ്റിന്റെ പേരൂടെ മറക്കില്ല കേട്ടോ. അഗസ്റ്റിൻ, you also have to remember about Saint Augustine. ഇവരുടെയൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് 1 ousia and 3 hypostasis, homoousia and 3 hypostasis. അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു. Yeah, so all their contributions, including Augustine, several of them gave their contributions to the Trinity, the homoousios and 3 hypostasis. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നോ? You remember studying all this? Okay, അവിടുന്ന് നമ്മൾ പോയത് then we ട്രിനിറ്റിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു. Then we gave a definition to Trinity itself. One being, 3 persons. So 3 persons. They were co-equal and co-eternal. നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു. 3 പേഴ്സൺസും ഫുള്ളി ഗോഡ് ആണ്. We studied that all 3 persons of Trinity were fully God. They were co-equal and co-eternal. 3 persons, 3 beings അല്ല, 1 being. They are 1 being but 3 persons. 3 persons. ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. 1 being and 3 persons. അത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത്. That's what we studied mainly. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫാദർ ഈസ് ഫുള്ളി ഗോഡ് എന്നത് പഠിച്ചു. Then we focused on Father is fully God. അത് അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല, കാരണം we know that. We know about Father God. രണ്ടാമത്തേത് Jesus is fully God, equal with the Father. He identified as Yahweh, Theos, Egoimi. എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. Then we have studied that Jesus is the God, and we studied how Jesus Yahweh, Theos and Egoimi. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, Egoimi. I am He. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ? അബ്രഹാമിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഉണ്ട്. I am He. Jesus said.
എന്നെയാണ് തിരയുന്നെങ്കിൽ ഇവർ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ. അയാം. Jesus said, I അതാണ് am. ഈഗോ എയ്മി. Ego eimi means I am. ആ ശബ്ദം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ മോസസിന് ദൈവം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാനാകുന്നു ഈഗോ എയ്മി. That's what God, when he appeared to Moses, he said, I am, and that is ego eimi. അങ്ങനെ ജീസസിന്റെ ആ ഡിവിനിറ്റി പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 1-18 നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു, മോണോജനസ് തിയോസ്. പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ? So as we studied about Jesus as of God, we studied about monogenes from John 1-18. മോണോജനസ് തിയോസ്. Theos. ഇതൊന്നും മറന്നു പോകല്ലേ. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇത് അതിന്റെ ഒരു സമ്മാൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. This is a summary of what we studied. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺഹുഡ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫുള്ളി ഗോഡ് എന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത്. Last week we studied the Holy Spirit is fully God and the personhood of Holy Spirit. എന്നോട് റയൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു, ന്യൂട്രൽ ജെൻഡറിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിശദീകരണം. ഞാൻ ആ നോട്ട് പിന്നാലെ തരാം, എനിക്ക് അതിന് ഇപ്പൊ സമയമില്ല. It was Holy Spirit is mentioned in neutral gender and I'll give notes on that later. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കിയത്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പം 5 ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോവാം. I prepared notes for today and it's about 5 truths about the Holy Spirit. If you need copies, you can make copies of ഹോളി it. സ്പിരിറ്റിന്റെ 5 ട്രൂത്ത് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. I'll give you the 5 truths of the Holy Spirit. We need Holy Spirit is a unique person and not simply a power or an influence. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. Holy Spirit is a unique person and not a power or a spirit. Not a power or an force, influence. or not power or influence. സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് വൺ ബോത്ത് with the Father and with the Son. Holy Spirit is one both with the Father and the Son. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. That also we അതായത് studied. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ വിളിച്ചേക്കുന്ന ഗോഡ് എന്നാണ്. Holy Spirit is called God. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ്. Holy Spirit is also called the Spirit of God. പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ അരുളി ചെയ്തത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് In വായിക്കുന്നത്. the Old Testament we see that the Lord says so, but in the New Testament we see the Holy Spirit said so. അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ thus says the Lord എന്ന് വായിക്കുന്ന അതേ കാര്യം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ thus says the Holy Spirit എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. The same thing that what was said in the Old Testament as thus says the Lord, in the New Testament it is said Holy Spirit says the same thing and it's quoted as Holy Spirit says this. Equal with Yahweh. Equal with Yahweh. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. Holy Spirit was an agent of creation. അത് Genesis 1:1 നോക്കിയാൽ മതി. We studied Holy Spirit is an agent of creation. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു റൂഹക് എലോഹിം. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? റൂഹക് എലോഹിം. Do you remember last week I said a word Ruach Elohim? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത്, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ? ഇവിടെയാ റൂഹക് എലോഹിം. For the Holy Spirit is an agent not only of creation but also of God's new creation of Christ. The Holy Spirit, new creation in Christ. Holy Spirit is an agent not only of the creation but also of God's new creation of life. Yeah. The final one, Spirit is the author of the scripture. Author of the scripture. And the final one is Spirit is the author of the scriptures. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ. If you need, you can scan this and take it. ഇതാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം. This is the script, what scripture calls as God. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? ഈ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സൺഡേ ആരാധിക്കുന്നത്. This is the God whom we worship every Sunday. മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ, ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടതിനും. That's that we read that Paul's praise that I may know the knowledge of God. The knowing God. The knowing God. The excellency of knowing God. അങ്ങനെ ചില ടേമുകൾ. The excellency of knowing God. അതിനകത്തെല്ലാം പ്രഥമ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ദൈവവചനത്തിലെ ദൈവത്തെ അറിയുക. The main focus or the importance of all that is to know God. ഇതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. This is just a skeleton of this what we studied.
ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയും നമ്മൾ We are going to study. വളരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇറ്റേണൽ കവനന്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. You remember the eternal covenant of redemption? അതിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസ് does not indicate inferiority of nature. ഇതാ ആ തീമിൽ വേണം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ. ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓണ്ടോളജിക്കൽ സബോർഡിനേഷൻ അല്ല, ആക്സിയോളജിക്കലും അല്ല, functional subordination. We studied that it is functional subordination, not axial or ontological subordination. ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ, if you study this, നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ, അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തൽ ചർച്ചുകളിൽ വെച്ചും നമുക്കായിരിക്കും ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ ബോധ്യമുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. If you know all this, you will be the most knowledgeable people in the American churches. Most knowledgeable അല്ല ഈ സബ്ജക്റ്റ്. On this topic, you will be knowledgeable on this topic of Trinity compared to the other churches. ഞാൻ ഒത്തിരി നാളുകൾ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്കെലിറ്റൻ ആക്കി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. It took me several years to study all this, and I've given you in a small skeletal form. ഇനി നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകുന്ന 2-3 വാക്യത്തെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. I'm going to address some of the questions that arise from the verses. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? John 14:28. John 14:28. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you will rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I am. ആ വാക്യം കണ്ടോ? Father is greater than I am. There we see it says Father is greater than I am. വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നും ജീസസിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ പേഴ്സൺ ആണ് ആര്? ഫാദർ. When you read the scripture and come, you will think that Jesus is greater than the Father. Father is greater than Jesus. The other way around, Father is greater than Jesus. നമ്മുടെ സെന്റൻസ് മറന്നു പോകരുത്. Co-eternal. ഇങ്ങനെ ഈ വാക്യം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ. When we read the scriptures, certain things we have to understand. Its difference in function does not indicate co-equal. Inferiority of nature. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം മുഴുവൻ ആ ഇറ്റേണൽ കവനന്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. Whatever is said here is talking about the eternal covenant. It doesn't, the function, though they have different functions, they're all equal. ഞാൻ John 14:28 ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം. Let me read an interpretation for John. The whole verse says Jesus is going back to the Father. The whole verse says that Jesus is going back to the Father. അതായത് പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യേശു തിരികെ പോവുകയാണ്. Jesus going back to his Father. 17 verse 5 നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യമാണ്. 17 verse 5 John 17 verse 5 if you read. അതായത് ഈ കവനന്റിന് മുമ്പ് they were co-equal ആയിരുന്നു എന്നാണ് 17 verse 5 പറയുന്നത്. In 17 verse 5 we see that before this covenant they were all co-equal. അത് മറന്നു പോകരുത്. എന്നാൽ John 14:28 ജീസസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. In John 14:28 we see that Jesus preparing himself to go to the Father. ആ പോകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് Father is greater than I am. Well, as he's preparing to go to the Father, at that time he's saying Father is greater than I am. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? He is going back to where he was before. Where Jesus going is he's going back to where he was before. John 17:5 അങ്ങനല്ലേ വായിക്കുന്നേ? ഞാൻ പണ്ട് നിന്റെ പക്കൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈക്വൽ ഗ്ലോറി എന്നാണ് 17 verse 5 വായിക്കുന്നത്. In 17 verse 5 we read that
Father, glorify me in your presence, that equal glory that was with the Father before he came down. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ 14:28-നകത്ത് ഇത് ഗ്രേറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ബെറ്റർ ഇൻ കൈൻഡ്. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല. ഗ്രേറ്റർ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ്, അല്ലാതെ ബീയിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല. പിടികിട്ടിയോ? When we talk about greater here, Jesus talking about the position, not of the being itself. ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ പൊസിഷൻ. ദ ഫാദർ ഹാസ് നോട്ട് ഹിസ് ഗ്ലോറി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ വെയിൽഡ്. He has not in position, he has not, മറ്റൊന്നിൽ പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് ഒരിക്കലും തന്റെ മഹത്വം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. Father never left his position and came down. That positional. മറ്റൊന്നിൽ അല്പം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആ ബീയിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. The Father did not come out of that, from that being, from that positional being. ഈ കവനന്റിലും പിതാവ് മുകളിലാണ്. ഈ കവനന്റിൽ പിതാവ് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. Even when they made that covenant, the Father is above that covenant. ആ കവനന്റ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. Covenant. ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ ഇറ്റേണൽ റിഡംഷൻ കവനന്റ്. ആ കവനന്റിൽ ബെറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് പിതാവ്, പക്ഷേ ബെറ്റർ കൈൻഡിലല്ല. In the covenant, the Father is in a better position, but not in a better kind. ആ കൈൻഡ് എന്ന് വന്നാലേ അർത്ഥം മാറുള്ളൂ. കൈൻഡ് എന്ന് വന്നാൽ ബീയിങ്ങിൽ വലുതായിട്ട് വരും. If there comes difference in the kind, then it becomes that he's superior in the being, but it is not like that. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബീയിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല, പൊസിഷന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. In the positional aspect, Jesus saying Father is greater than me, but not in the being aspect. ബീയിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് 17:5. In the verse 17, chapter 17 verse 5, it's talking about the being. 17:5 എന്താ ബീയിങ് പറയുന്നത്? കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Verse 17:5. ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. പിതാവിനോട് പറയുക, എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഏതാ? ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ കവനന്റിന് മുമ്പ് വി വെയർ ഈക്വൽ ഇൻ, എന്താ പറയാ, ആ ബീയിങ്ങിൽ ഒരുപോലെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരികെ പോവുകയാണെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. We read in 17:5, and now Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. That means before the world, or that eternal covenant, before that they were all equal. That is what it's talking about in 17:5. കാരണം 17:4 നോക്കി, അവിടെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, നീ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഫിനിഷ് ചെയ്തു. Jesus saying in 17:4 to the Father, I have completed the job or the function that you have given me to do. അങ്ങനെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? What was that function? What was that function? The redemption. റിഡംഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? So once the redemption plan, that plan was completed, Jesus is back in that the position of that eternal plan that they had, or eternal when they were there before. പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Before how he was, he goes to that. ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനായിരുന്നോ, കവനന്റിന് മുമ്പ് എങ്ങനായിരുന്നോ, അതുപോലെ ഞാൻ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക്, ആ തേജസിന്റെ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Jesus assumes the equality as before the redemption plan was completed. ഇനി ചോദിച്ചോ. ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം ബെറ്റർ കൈൻഡ് എന്ന്. ഇപ്പൊ അവിടെ ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീ എന്നാ വായിക്കുന്നത്. ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീ. പക്ഷെ ഫാദർ ഈസ് ബെറ്റർ കൈൻഡ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നേച്ചറിനെ ബാധിച്ചേനെ. ആ വാക്ക് അവിടെ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ. അവിടെ പറയുന്നത് ബെറ്റർ കൈൻഡ് എന്നല്ല,
പൊസിഷനലി ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. ഏതർത്ഥത്തില? ആ കവനന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ. പിതാവ് ആ കവനന്റിൽ ഇതെല്ലാം റൂള് ചെയ്യുന്നയാളായിട്ടും പുത്രൻ അതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നയാളായിട്ടും നിൽക്കുകയും 17:4 വരുമ്പോൾ പുത്രൻ പിതാവിനോട് പറയുക, അതെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അനുസരിച്ചു. എന്നിട്ട് 17:5 പറയുക, പണ്ട് കവനന്റിന് മുമ്പ്, ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തോടുള്ള ആ സമത്വത്തിൽ ഇരുന്ന കാലത്തിലേക്ക് എന്നെയും നീ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കോഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബീയിങ്ങിന് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഫങ്ഷണൽ സബോർഡിനേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബീയിങ് ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഫിലിപ്പീൻസിൽ പറയുന്നത്, അതായത് എംഡിഡ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല. യേശു പറഞ്ഞ, ഞാൻ അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടെ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ കൈൻഡ് എന്നല്ല, ഇൻ പൊസിഷൻ. മറക്കല്ലോ. ഈ ചോദ്യം നമ്മളോട് ജഹോവ വിറ്റ്നസ്സസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. These questions may be asked to you by the Jehovah. അതിനെ നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് 17:4-5 വായിച്ചിട്ട് പുറകോട്ട് പോകണം. You have to read first John 17:4 and 5 and then go backward to 14:20. ഈ ചില വാചകങ്ങൾ കവനന്റിൽ എറ്റേണൽ കവനന്റ് ഓഫ് റിഡംഷനും ഫങ്ഷണൽ സബോർഡിനേഷനും ഈ പദം എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉത്തരം കൊടുക്കരുത്. ഹോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ, അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. When you answer them, you don't just stick on to one verse, but give them multiple verses that prove that the whole counsel of God. അന്നേരം ഈ 14:28 നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ? 14:28. So 14:28 you will be able to easily answer them. Right? ചോദിച്ചു. He emptied himself and paid this world. That time, he was not a co-equal or he co-equal ആണ്. ഒരിക്കൽ പോലും ജീസസ് ദൈവമല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ ഈ ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ കൗൺസിൽസ് പറയാനുള്ള കാരണം ദി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത്. ദി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? The reason I talked about the early Christianity, because several questions like this rose. That is, the question was, when Jesus came down to this earth, did he not have that co-equal position at that time? That was a question. But no, he was still co-equal, but he was in flesh at that time. ഞാൻ ഡേറ്റ് മറന്നുപോയി. 449 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. AD 449-ൽ എഫെസോസിൽ വെച്ചൊരു കൗൺസിൽ കൂടി. In 449 they met at Ephesus for a council. ഈ എഫെസോസ് സൂമികടെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓർത്തഡോക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവര് നിങ്ങൾ ഈ 3 സ്ഥലപ്പേരാണ് പറയുന്നത്: നിക്കിയ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ, എഫെസോസ്. ഈ 3 കാര്യം പറയും. The Orthodox people talk about 3 councils: the Nicaea, the Ephesus, and the Constantinople. Nicaea, Constantinople, Ephesus. ഈ എഫെസോസ് കൗൺസിൽ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം, the reason why they met at the Ephesus council, ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്: യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഈക്വൽ വിത്ത് ഫാദർ ആയിരുന്നോ? The question was, when Jesus was conceived in the womb of Mary, was he equal with Father at that time, the time of conceivement? യേശു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, പൂർണ്ണ ദൈവം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുടെ പേരാണ് നെസ്റ്റോറിയൻ എന്ന് പറയും. A person called Nestorian taught that at that time Jesus was not God, or not equal with Father. Not equal with Father at that time during the conceived. അതൊക്കെ പറയാൻ പോയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ തരാം. I'll give you notes if you need to read more about it.
So the question was, when Jesus was, അന്നേരം ദൈവത്തിന് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതല്ലേ ഒരു പ്രധാന can ചോദ്യം. God die? അങ്ങോട്ട് വരാം, അതിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, ഞാൻ മറന്നുപോയെങ്കിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയല്ലോ. ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ കൈൻഡ് അല്ല. ഇൻ പൊസിഷൻ ഫാദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, ബിക്കോസ് ഈ കവനന്റിന്റെ കീഴിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഫാദർ. On this covenant, God, Father is greater ഇൻ ദിസ് കവനന്റ്. in this covenant. പക്ഷെ 17:4 and 5 അത് ആ ബീയിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ they were equal. When chapter 17, 4 and 5, when we talk of the being, they are all equal. അന്നേരം ഈ നെസ്റ്റോറിയൻ പഠിപ്പിച്ചത് യേശു ഈ നെസ്റ്റോറിയൻസോ അല്ല, അല്പം കൂടെ ക്ലബ് അപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ, യേശു കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോ പ്രാവ് പോലെ ആത്മാവ് വന്നില്ലയോ, അപ്പോഴാണ് ദൈവമായെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. The Nestorians taught that when Jesus was baptized, the Spirit of God came upon him like a dove. At that time, he became God, they teach. അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ കൗൺസിൽസ്, എഫസോസ് കൗൺസിലും അതിനുശേഷമുള്ള 4ാമത്തെ കൗൺസിലാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതയുള്ളത്. അത് ചാൾസിഡോണിയൻ, കൽക്കദോക്യൻ സുന്നകദോസ്, ചാൾസിഡോണിയൻ കൗൺസിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതയുള്ളത്. ആ കൗൺസിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫസോസ് ചാൾസിഡോണിയൻ കൗൺസിലിൽ അവരെടുത്തൊരു വാക്കാണ് മദർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊരു പദം. പള്ളിക്കാർക്ക് പരിചയമില്ലേ? മദർ ഓഫ് ഗോഡ്, മേരി ദ മദർ ഓഫ് ഗോഡ്. ഗ്രീക്കിൽ അതിനെ തിയോട്ടോക്കോസ് എന്ന് പറയും. തിയോട്ടോക്കോസ്, ഗോഡ് ബിയറർ, ദൈവമാതാവ്. So in that Ephesus at that time, the Nestorian council and Chalcedonian council, they met. That's where the term Theotokos, the mother of God, God bearer. അത് ഇനി എല്ലാരും കേട്ടോണം. ഈ ഗോഡ് ബിയറർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ? മേരി ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ല. The reason they said God bearer was not to say that Mary was the mother of God. The mother of God. അതിനുവേണ്ടി അല്ല തിയോട്ടോക്കോസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചേ. They did not use the term Theotokos for that purpose. പക്ഷെ ഇന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചുകൾ തിയോട്ടോക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ? But Mary is the mother of God. Mother of God എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് they are using that word. The word Theotokos is used in Episcopal churches now to prove that Mary is the mother of God. Especially Roman Catholic Church. Mary is the mother of God, mother of God. ഉത്സവം പോലും Theotokos, mother of God എന്നാണ്. They use the term Theotokos to say Mary is the mother of God. എന്തിനാണ് എഫസോസ് കൗൺസിലും ചാൾസിഡോണിയൻ കൗൺസിലും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the reason why they use this term in the Ephesus and Chalcedonian council is അന്നത്തെ 2 കൾട്ട് ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നെസ്റ്റോറിയനിസവും യൂറ്റിക്കിനിസവും. ഇങ്ങനെ 2 ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. There was 2 cult teachings called Nestorianism and Eutinism. യൂറ്റിക്കിനിസം നോട്ട് ഉണങ്ങി തരാം. അവര് അതിനകത്ത് നെസ്റ്റോറിയനിസം പറഞ്ഞു ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം അല്ലായിരുന്നു ജീസസ്. The Nestorians said Jesus was not God in the womb. അതിനുവേണ്ടി ദൈവദാസന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ല, മേരി വാസ് തിയോട്ടോക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരി ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയാനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് മേരിയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ആ പദം പറഞ്ഞത്. പിടികിട്ടിയ വ്യത്യാസം? The reason they used the term Theotokos was not to say that Mary was God mother, but they wanted to use a term that Mary was the bearer of the God, Jesus. പറയാം. ഇത് ഞാൻ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ഈ ചോദ്യം എന്നോട് വന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ തിയോട്ടോക്കോസ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കൗൺസിലിലെ നോട്ട് അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. അവരെടുത്ത തീരുമാനം എല്ലാരും കേട്ടോണം. മദർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് മേരിയെ പറയാനല്ല, റാദർ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഏർലി ചർച്ച് കണ്ടെത്തിയൊരു വാക്കാണ് തിയോട്ടോക്കോസ്. They use the term Theotokos to prove that Mary, Jesus was God in the womb of the Mary. very beginning, ആ വൂമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ യേശു ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ആ പദം എടുത്തത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിനെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്തു. Now the term is misunderstood or misinterpreted. ഇന്ന് തിയോട്ടോക്കോസ് പറയുന്നത് ഉദരത്തിൽ വെച്ച് യേശു ദൈവമായിരുന്നു പറയാനാണോ അതോ മറിയ ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് പറയാനായിരുന്നോ? Nowadays, what do they use the term Theotokos? Is it to say that Mary is the mother of God or Mary bore God, Jesus the God? നേരെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. They turned it out. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം.
ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ തിയോട്ടോക്കോസ് വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞോണേ യെസ് യെസ്. If they ask you, do you believe in Theotokos? You say yes. തിയോട്ടോക്കോസ് മറന്നു പോകരുത്, ജീസസ് മേരിയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനും നെസ്റ്റോറിയനിസത്തെ തകർക്കാനുമായിട്ട് എഫസോസിലും ചാൾസിഡോണിയൻ കൗൺസിലും ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണത്. So the term was used because they wanted to say that Jesus was God in the womb of Mary itself. ഇതൊരു 5 പേജ് നോട്ട് ഉണ്ട്, എടുത്തോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. And this 5-page notes, it's all those matters are there in that. ഓക്കെ, അന്നേരം അതും കിട്ടിയില്ല. തിയോട്ടോക്കോസ് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാലോ, തിയോട്ടോക്കോസ് Now you can boldly say Theotokos. മേരിക്ക് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കാനായിരുന്നില്ല, ജീസസിന് പ്രാധാന്യത കൊടുക്കാനായിരുന്നു. The term was used not to give importance to Mary, but to give importance to Jesus. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചകളിൽ നടക്കുന്നേ? But now what is ആ വാക്കിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. But now they use the term, misinterpreted the term and use it opposite. അങ്ങനെങ്കിൽ തിയോട്ടോക്കോസ് നമ്മൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു. So we studied about Theotokos. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ പൊസിഷൻ ആണ്, ബെറ്റർ കൈൻഡിന്റെ കാര്യം അല്ല. Greater means if it's by position and not of the better kind. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. This is the main question people ask you. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, The next question is, അത് തോമസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്. that's a question Thomas asked. ജീസസ് ഗോഡ് ഫുള്ളി ഗോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? If Jesus was fully God, could he have died? എന്നാൽ ജീസസ് ഫുള്ളി ഗോഡ് മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഫുള്ളി ഗോഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി മാൻ എന്നാ വായിക്കുന്നത് അല്ലേ? We read that Jesus was fully God and fully man. അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് തിയോളജിയിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഗോഡ് മാൻ എന്ന ജീസസിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഗോഡ് മാൻ. In the New Testament, we read of a term, God man. മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു വായിക്കുന്നില്ലയോ? We read that God man, Christ the God, Christ the man. Christ the man, or Christ the God man. മധ്യസ്ഥനേകൻ അവിടെ ആ വാക്യം കിടക്കുന്നത്. Second Timothy chapter 2, Second Timothy chapter 2, I think. എവിടെ നിങ്ങളോട് എന്നെ സഹായിച്ച് ഞാനത് ഓർത്തില്ലായിരുന്നു ആ വാക്യം. 2 Timothy chapter 2. Jesus Christ is. First Timothy chapter 2 verse 5 and 6 അവിടെയാണ്. For the verse 5, just 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. For there is one God and one mediator between man and God, 6. between God and mankind, the man Christ Jesus. The man Christ Jesus. അവർ മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു, മനുഷ്യനായ അവിടെ വാക്കുണ്ട് ഗോഡ് മാൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഗോഡ് മാൻ. We can translate that as God man or man Christ Jesus. മറ്റടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ലേ, തേജസിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു വാക്കിയില്ലേ? We read in another place, the glorified God cannot be crucified. വായിക്കുന്നില്ലേ, തേജസിന്റെ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കയില്ലായിരുന്നു? First Corinthians 2:8 വാക്യം കിടക്കുന്നത്. First Corinthians 2:8. 1 Corinthians 2:8. They would not have crucified the Lord of glory. They would not have crucified the Lord of glory. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ജീസസിന്റെ രണ്ട് നേച്ചർ കാണാം. ഒന്ന് ലോർഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറി, രണ്ട് ക്രൂസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ശരീരം. രണ്ട് നേച്ചർ അവിടെ കാണാം. We see the two natures of Jesus, one God of glory and the crucified Christ. അത് നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം. ജീസസിന് he was fully God, he is fully God and fully man. So we can say Jesus is fully God and fully man. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും? How can we understand that? ഫുള്ളി ഗോഡ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ജീസസിലുണ്ട്. When we say fully God, he has all the divine attributes. ഫുള്ളി മാൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടുന്ന പാട്ടുകളില്ലേ, രോഗം ശീലിച്ചവൻ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ടിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്ചർ വായിച്ചാൽ വിശന്നു, ദാഹിച്ചു, ഉറങ്ങി, ക്ഷീണിച്ചു, സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. He is fully God and fully man. Jesus is fully God. We know about his divine attributes, but he's also fully man because he hungered, he slept, he was tired, he needed help. So all that shows that he was fully man. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവം മരിച്ചോ? Then can God die? എന്റെ ചോദ്യം,
വിശദീകരണത്തിനായിട്ട് മരിച്ച നേർപ്പിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ഞാനത് അല്പം കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ദൈവം മരിച്ചോ? The Jehovah's Witness will ask you, did Jesus die? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, Then you should ask them this question. ദൈവത്തിന് ജനനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. First, you should ask, does God have a birth? ഉണ്ടോ? ജനിക്കാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാ മരിക്കുന്നേ? If a person is not born, how can he die? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദ്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾ ഒഫൻഡ് കൂടെ ചെയ്യണം. പിടികിട്ടിയോ? You have to offend the നമ്മുടെ question. കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരിലും വന്ന് 2 ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോണ്ട് മറുപടി പറയാം, അങ്ങോട്ട് 10 ചോദിക്കണം. You should ask them also, when people ask you questions, ask them also some questions back. നമ്മളെല്ലാരും ശരിയല്ലേ, നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പോവല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്? Often we try to answer to the questions they ask us. നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ അവരോട് 2 ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you ever asked them a couple of questions? അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ ഹിയർ യു. Like, does God have a birth? Like, technically, yeah, Jesus was born, right? And then you can tell me the date. ഉറക്കമില്ല. She's saying Jesus was born. What did they tell us to say that yes, God For birth. I don't know what this is. What was their theology? Is the ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പറഞ്ഞുതരാം. ജനിച്ചു എന്നല്ല, യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ പറ്റി യേശു പറഞ്ഞ എന്നാ, ഞാൻ വന്നത്. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? So where birth of Jesus is not, Jesus says, I have come. ഞാൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുവാനാണ് വന്നത്. Jesus says, I have come to give life to അതായത് others. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്നതാന്ന് പറയുവോ? Do we say we have come? നോ. We say നമ്മൾ we are പറയുന്നത് born. നമ്മൾ ജനിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. We say we are born. We എന്നാ don't say we യേശു are- പറയുന്നത് എപ്പോഴെന്താ, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന. Jesus says, oh, I have come from heaven. I've come from heaven. അതൊക്കെ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വന്നത് എന്നാ യേശു പറയുന്നത്. Jesus says in all the scriptures, I have come to give you Okay, back to peace. his question. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവം മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുക, ദൈവത്തിന് ജനനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെങ്കിൽ ജനനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റും? So you must ask them, was God born? Then if the person who's not born, how can they die? അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവല്ല. എന്നിട്ട് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് ദൈവത്തിൽ ജീസസിന്റെ കാര്യം ട്രൂലി ഗോഡ് ആൻഡ് ട്രൂലി മാൻ, അതായിരുന്നു ജീസസ്. Jesus was truly God and a truly man. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ല. ദൈവത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ? There is no example to give for that. ഈ തെറ്റായ എക്സാമ്പിൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. ഈ ബഡ് ചെയ്ത മരത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്. ഒരു സീഡ് കിളുത്ത് വരുന്നു. People give multiple examples which are wrong examples. There's no example to compare to God. They say a budded fruit, a seed grows. ഒരു സീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീഡിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബഡ് ചെയ്യുന്നു. When you cut that seed and graft another seed into it. അങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ബ്രാഞ്ച് ഏതാ ബഡ് ചെയ്തേതാന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത പോലെ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ആയി വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ട്രൂലി മാൻ ആൻഡ് ട്രൂലി ഗോഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല. So some people, to show that God is truly man and truly God, they say examples of budding, and when you bud it, when it comes up, we do not know which is the budded stem or the other one. So We cannot recognize. So that's the example people try to give when we say about truly God and truly man. പക്ഷെ അത് തെറ്റായ But എക്സാമ്പിൾ. that's wrong example. നമുക്കൊരിക്കലും ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ട്രൂലി ഗോഡ് ആൻഡ് ട്രൂലി മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. It is a big mystery when we say God, he's truly God and truly man. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് വിശക്കുന്ന 5000 പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തത്. പിടി കിട്ടിയോ? He who said, I'm thirsty, Jesus said, I'm thirsty. He is the one who fed 5,000 people. പിതാവേ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് അവിടെ വന്ന ആളുകളെ രക്ഷിച്ചതും ഉയർപ്പിച്ചതും. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി ഗോഡ് ഫുള്ളി മാൻ എടുക്കുന്നത്. We take Jesus, we look at the attributes of God, then we know he's fully God and fully man. അങ്ങനെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് കിടക്കുകയാണ്. Jesus is on the cross. ആ ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പം ആ ഡിവൈൻ നേച്ചറിൽ കള്ളനോട് പറയുക,
നീ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടെ പർദീസയിലിരിക്കും. In that divine nature, Jesus telling the thief, on you will be with me in paradise today. അങ്ങനെങ്കിൽ മരിച്ച് 3 ദിവസം കല്ലറയിൽ പോകുന്ന ആൾക്ക് പർദീസയിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? How can a person who's going to die and be in the grave for 3 days say, you will be with me in paradise? ഇല്ല, അങ്ങനെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. So he has not died. എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? How can we conclude that? ആ ഡിവൈൻ നേച്ചറിന് മരണമില്ല, കാര്യം ബിഗിനിങ് ഇല്ലല്ലോ. The divine nature does not die because they are eternal and there's no beginning for that. എന്നാൽ തൽക്കാലത്തെ കെടുത്തതാണ് ആ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. The human nature was what he took on him for a temporary period. രക്തമുള്ള, ബ്ലഡ് ഉള്ള, വാട്ടർ ഉള്ള ശരീരം. A body that is made of blood and water. അത് ഫുള്ളി മാൻ തന്നെയായിരുന്നു. He was fully man in that body. അതാണ് മരിക്കുന്നത്. The fully man, that body dies. പിടികിട്ടിയോ? Not the divine ആ God. ഡിവൈൻ നേച്ചറിൽ പറയുകയാണ്, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? In the divine nature, Jesus saying, today you will be with me in paradise, to that thief on the ആ cross. ഡിവൈൻ നേച്ചറിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജീവനെ കൊടുക്കും, ജീവനെ എടുക്കും. In that divine nature, Jesus saying, I will give life and I will take life. അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവം മരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വേണം ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ. So when somebody asks you, Clear, will God die? This is the answer you will give. അതായത് പിതാവിന്റെ തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ള പോലെ എനിക്ക് തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ. John 5. 30. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയോ? ഐ വിൽ കം. ഈ പറഞ്ഞ ഓക്കെ. Jesus now is fully God and fully man. That is what Bible says. And now, but Yeah. he's already resurrected, so his purpose. അതായത് അതൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ജീസസിനെ പറ്റിയാണ് വായിക്കുന്നത്, മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു. അങ്ങനെങ്കിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷവും യേശു കർത്താവ് ഇന്നും ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി ഗോഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി മാനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് സ്ക്രിപ്ചർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷവും യേശു പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിക്ക് അത് മാത്രമല്ല, അതുമുണ്ട്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി 2:5 മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു യേശു, മനുഷ്യന് ഗോഡ് മാൻ. The man Christ Jesus, the man So okay, Sunita, അതാണ് we cannot give a 100% clear answer to that question, but we have some evidences in the scripture. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷവും ദൈവം മാത്രമായിരുന്നില്ല, തൊടാവുന്ന ടാഞ്ചബിൾ ബോഡി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാഞ്ചബിൾ ബോഡി ഉണ്ട്. എന്നാൽ എന്താ പറയാ, ഈ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്പെറന്റും ആണ്. വി കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സ്ക്രിപ്ചർ സേസ്. ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ഡോർ അടച്ചിട്ടേക്ക് വരുന്നു, ബട്ട് അകത്ത് വന്നു. ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം തോമസിനോട് പറഞ്ഞു, തൊട്ടു നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. കണ്ട, ടാഞ്ചബിൾ ആണ്. അതേ സമയം തന്നെ അകത്തോട്ട് കയറാം, വെളിയിലോട്ട് വരാം. അതിനെയാണ് ഗോഡ് മാൻ. ഇന്നും ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി നൽകിയിട്ടില്ല. he's still man Christ Jesus, God man. ഈ ഗോഡ് മാൻ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ അറിയാമോ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫേമസ് ടേം ഇൻ ക്രിസ്റ്റോളജി, ഗോഡ് മാൻ. He's called God man, and that is a famous term in Christology. ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഗ്രേറ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഗ്രേറ്റർ. You understood the term. രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം മരിച്ചോ? Second, നോ. മൂന്നാമത്തേത് ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. Jesus still God man. നാലാമത്തേത് തിയോട്ടോക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരിയുടെ കാര്യം പറയാനല്ല, ജീസസിന്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. Theotokos was used for 5:30 ഞാൻ I will explain. 5:30 I will explain. Yeah. So, Pastor, when he came to let's say the position with, so then that means when he came, there's authority changed? No, ചോദ്യം ഇതാണ്, യേശു ഭൂമി വന്നപ്പോൾ അതോറിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തോ? ഫുള്ളി ഗോഡ് തന്നെയായിരുന്നോ? എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഫങ്ഷണൽ സബോർഡിനേഷൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ?
You remember ഫങ്ഷണൽ you സബോർഡിനേഷൻ, remember the functional subordination we studied? വോളണ്ടിയർലി സബോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. Voluntarily, Jesus subordinated himself. വോളണ്ടിയർലി. എന്നാൽ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നീ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അയ്യാം. So voluntarily he submitted for that. But when the questions came up, are you the son of God? When the question came up, Jesus is always saying, I am the son of God. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ദൈവത്വം പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല എന്നെ ഇതേ അയ്യാം ബിഫോർ അബ്രഹാം ഐ വാസ്, ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So when അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല. 2 or 3 അവർ കൂടുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ട്. കിട്ടിയോ? ആ ബീയിങ് പറയാൻ നേരത്ത്, ആ ഡിവിനിറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് സബോർഡിനേഷൻ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫങ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ സബോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്. For the functional purpose of it, Jesus became subordinate to God, the Father. But for the being and for the divine purpose, Jesus was not subordinate. He was equal. എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ വരുന്നോണ്ടാ പ്രശ്നം. ഏകദേശം കിട്ടിയോ? ലിറ്റിൽ You got to ഞാൻ understand. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ജീസസ് ഫാദറിനെ ദൈവം എന്നാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. എഫീഷ്യൻസ് എനിക്കൊന്ന് 13 or 14 വേഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഞാനത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് ഓർത്തില്ല, അല്ലെ ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു. എഫീഷ്യൻസ് 1:3 ഒന്ന് വായിച്ചേ. Ephesians 1:3. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. ജീസസിന്റെ ഗോഡ് ആണ് ഫാദർ. So we see that Jesus, God is Jesus. Father is the God of Father Jesus. is the God of Jesus. അങ്ങനെ 13 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ റെഫറൻസ് പറയാം. റോമൻസ് 15:6, 2 Corinthians 1:3, Ephesians 1:3, 1 Peter 1:3, Revelation 3:2, 3:12, Matthew 27:46, Mark 15:34, Ephesians 1:17, 2 Corinthians 11:31, Revelation 1:6, John 20:17. ഇങ്ങനെ നിരവധി വാക്യങ്ങളിൽ പിതാവിനെ ദൈവം എന്നാണ് യേശു അഡ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. In multiple verses that Pastor said, we see that Father is addressed as God. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പിസൽസിൽ, പൊളൈൻ ലെറ്റേഴ്സിൽ Have you read that in the Pauline letters? നിരവധി പ്രാവശ്യമുണ്ട്. It's said multiple times. അവിടെ നോക്കി, പിതാവിനെ ദൈവം എന്നാണ് യേശു അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ദൈവം. Jesus calls God his Father. ഇത് ജഹോവ വിറ്റ്നസസിലെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വാക്യമാണ്. This is a masterpiece verse for the Jehovah Witnesses. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യം ജീസസിനെ പിതാവിനെ ദൈവം എന്ന് ജീസസ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ 20:17 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 20:17 ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. John 20:17. Jesus said to her, "Do not come to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." നിങ്ങൾ ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോ? Did you see a peculiar thing in this verse? Verse 17 അവിടെ നമ്മുടെ പിതാവും നമ്മുടെ ദൈവം എന്നാണോ ജീസസ് പറഞ്ഞേ? How is Jesus saying there? Is it my our father and our God എന്നാണ്? Did he say like that? Did he say to our Father and our അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ God? വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ അവർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. If he could have said our Father, if it is the same way that we call, but പക്ഷെ he അങ്ങനല്ല said പറഞ്ഞേ, I'm നിങ്ങളുടെ പിതാവും your Father. എന്റെ പിതാവും. Jesus saying, I'm ascending to my Father and your Father, നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എന്റെ ദൈവവും. to my God and your God. ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടോ? You see that one difference there? ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ആശയത്തിലല്ല ജീസസ് ഫാദറിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചേ. That Jesus calls God the Father, not in the same way that I call God the Father. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
നമ്മുടെ പിതാവും നമ്മുടെ ദൈവവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. And if that was the case, he could have said, my God and our Father. ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സെൻസ് ഉണ്ടോ? Does it make sense? ആ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അവിടെ? ഒരു You വ്യത്യാസം. see the difference there? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവം എന്ന് പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. When Paul says to my Father and God, it's not like how we call our Father, correct? Or is it- അല്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. പോളൈൻ ലെറ്റേഴ്സിനകത്തെല്ലാം പോൾ പറയുന്നില്ലേ, the Father, the God of our Lord Jesus, the God of our Lord Jesus എന്ന് Paul പിതാവിനെ always- വിളിക്കുന്നുണ്ട്. Paul always says the God of our Lord Jesus. Yeah, The God of our Lord Lord of our God Jesus. Jesus. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സെൻസിലല്ല. It is not like when I call God, കാരണം 20:17 വ്യത്യാസമുണ്ട്. because in 20 verse 17 it's different. ഇവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജീസസ് ഫാദറിനെ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It is here Jesus calls God the Father. ഫാദറിനെ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. He calls Father God the first time. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിലേക്ക് വരിക. ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്ന വഴിയാത്രയിലാണ് മേരിയെ കാണുന്നത്. When Jesus is ascending to the God the Father, that's on that ascension is when he's seeing Mary. ഫാദറിനെ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. He's going to see the Father. എന്തിനാ കാണാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. We cannot see why he's going to see the Father there. എന്നാൽ ഇതിന് ഉത്തരം ഹീബ്രൂസ് 9 But the answer to this is in Hebrews verse chapter 9. ഹീബ്രൂസ് 9 ഒന്ന് വന്നേ. Come to Hebrews 9. എടുത്തോ. 24 to 26 വായിച്ചാൽ ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം, അതായത് മേരി അവിടെ വെച്ച് കണ്ടതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് 24 to 26 വായിച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ട്. When we read verse 24 to 26, the answer to Mary is here. For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. He entered heaven itself. കണ്ടോ, Now സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാണ്. he entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most high place every year with blood that is not his own. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared. നിങ്ങൾക്ക് ആ വാക്യം കണ്ടോ? Did വേഴ്സ് 24, 25, 26 വളരെ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മേരിയോട് ജീസസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത്. എന്തിനാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കുക, എന്തിനാ പോകുന്നത്? ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഈ യാഗം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പോവാണ്. Jesus did, when he told Mary, it's not clear why he told her that. Why he is going to heaven. Why he is going to heaven. But here it gives exactly the reason that he is going to present to the Father the sacrifice that he became that. നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി തികച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ, അതാ എവരിത്തിങ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കവനന്റ്. All that is under the covenant he completed. So he's going to present that to the Father. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ യാഗം കഴിക്കുന്ന ഹൈ പ്രീസ്റ്റുമായിട്ട് the author of the Hebrew is comparing Jesus sacrifice. The authors of Hebrews is comparing Jesus' sacrifice, the Old Testament sacrifice. The high priest goes and offers a sacrifice. Here, the author is comparing that to Jesus' sacrifice. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഏത് അർത്ഥത്തിലാ? The Old Testament high priest calls God on what sense? എങ്ങനാ? യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനായിട്ട് ദൈവത്തെ ഗോഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. The high priest calls God as a person who offers a sacrifice to God. അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷാൽ യാഗമൃഗമായ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ആ മഹാപുരോഹിതനായിട്ടാണ് പിതാവിനെ ഗോഡ് എന്ന് യുണീക് വേയിൽ വിളിക്കുന്നത്. ആ യുണീക് വേയിൽ വിളിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ പിതാവും, നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിക്കുകയല്ല, ആ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയാണ്.
Jesus is calling God as my God and your God and my father and your father. He's calling here as a high priest would call God after that sacrifice. വല്ല മനസ്സിലായോ? That is the exact meaning. That is the exact meaning കാര്യം of that. എല്ലാ ലേഖനവും നോക്കിയാൽ മതി. Hallelujah. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നിടത്തെല്ലാം പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് സാക്രിഫൈസ്. Whenever the Christ, Christ our Father, we say, Paul is saying about the sacrifice that. എപ്പോഴാ പിതാവിനെ ദൈവം യേശു വിളിച്ചേ? ആ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. When did Jesus call God the Father? When he was standing as a high priest that offered that sacrifice. That is when Jesus is calling God the Father. എന്നാൽ പിതാവും പുത്രനും ഈക്വലായി കാണുന്ന എബ്രായ ലേഖനം 1:8 ഫാദർ ജീസസിനെ വിളിക്കുക ഗോഡ്. But they are equal. So in Hebrews 1:8, God, Father calls Jesus God. ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും It is hard കുറച്ചൊക്കെ to പിടികിട്ടിയോ? understand. Did you understand something? I know it is hard. Got it something? Yes. ഈ Yes. ചോദ്യമൊക്കെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി എവറിത്തിങ്. എനിക്ക് സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഗെത്സമനത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉയർത്ത ദിവസം രാവിലെ മേരിയെ കാണുന്നു, പിതാവിന്റെ അടുക്ക പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ തുടരുതെന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ വിവരണം എബ്രായ ലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ മഹാപുരോഹിതന് യാഗമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് യേശു ആ ഫങ്ഷണൽ സബോർഡിനേഷനിൽ പിതാവിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഗോഡ്. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. യേശു ചോദിച്ചു, ഇത്ര ഏകദേശം കിട്ടിയോ? Did you ഏകദേശം understand this? ക്ലിയർ ആണോ? സോറി, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പറയണമെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പറയാൻ. It's അത് മതി, അത് മതി, അത്ര ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല? ഗ്രേറ്റർ. so you understood the meaning of തിയോട്ടോക്കോസ് കിട്ടിയില്ലോ? Theotokos, you understood? 3 ദൈവം മരിച്ചോ? Did God die? No. ഇല്ലല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചേ? Jesus calls God ജീസസ് കോൾ ഗോഡ്. God അത് Father. കിട്ടി ഏകദേശം. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. ചോദിച്ചോളൂ. ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ മരിച്ചാൽ പരദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് കള്ളനോട് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശി വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ ഈ 3 ദിവസം എന്തുകൊണ്ടാ? 3 ദിവസം വേറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുന്ന എന്താ? അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫസിയാണത്. ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ നോഹ കടലാനയുടെ വയറ്റിലിരുന്ന പോലെ മനുഷ്യപുത്രന് 3 ദിവസം ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നൊരു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ സോൾസ് ഇരുന്ന എന്താ പർഗറ്റോറിയം പോലെ അവിടെ എല്ലായിരുന്നു ആ കള്ളന്റെ ആത്മാവ് പോയി. അവിടെ എവിടായിരുന്നു ആ സമയം? ഒരു നിശബ്ദത, ഒരു സൈലൻസ് അല്ലേ? Those 3 days, where was the soul of the thief? She's asking the soul of the thief. No, that was not question. അല്ല, തീഫിന്റെ സോൾ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് പർദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ശരിക്കും എന്തോ ഈ 3 days സംഭവിച്ചേ? പർദീസയിൽ ജീസസ് ഇവിടുന്ന് പിതാവിന്റെ അടുക്കലോട്ട് തന്നെ പോവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ആ പിതാവിന്റെ അടുക്കലോട്ട് തന്നെ പോവായിരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നു? പക്ഷെ ശരീരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കടന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പോലെ ജീവനുള്ള ആ 2 നേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു നേച്ചറേ ഉള്ളൂ. 1 person വിത്ത് 1 നേച്ചർ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ജീസസ് 1 person വിത്ത് 2 നേച്ചർ ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു നേച്ചർ ആ കോ ഈക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പറുദീസയിൽ അങ്ങോട്ട് കള്ളനും എന്ത് ചെയ്യുക, വരിക. നീ എന്നോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും റൂള് ചെയ്യുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നീയും വരുമെന്നാണ് അർത്ഥം. മനസ്സിലാവുന്ന? അക്ഷരീയമായിട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുക എന്നല്ല, സകലത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീയും വരികയാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 1 ബീയിങ് ഞാനും ഉണ്ടെന്നാണ് ജീസസ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ 100% മനുഷ്യനായ ശരീരം എന്ത് ചെയ്തു? നേച്ചർ മരിച്ചു. അത് നമ്മളെ പോലെ ശ്വാസം വീണ്ടും 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരികെ ദൈവം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ജീസസ് പറഞ്ഞത്, ഞാന് പ്രാണനെ കൊടുക്കാനും
എടുക്കാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈൻ നേച്ചറിന് അതിനൊക്കെയുള്ള ആ 3 ദിവസത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? എവിടെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിനകത്തല്ലേ കർത്താവ് ആ വാക്യം പറയുന്നത്, പ്രാണനെ കൊടുക്കാനും? 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായം. പിന്നെ അതുപോലെ ജീസസ് പറയുന്നത് പറുദീസയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന, അല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത്. പറുദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പാരഡൈസ്. പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പേർഷ്യൻ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ബൈബിൾ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക്. പേർഷ്യൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അവിടെ പറുദീസ, പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാവിന് ഒരാളെ മാനിക്കണമെങ്കിൽ ആ രാജാവ് പറയും, നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉദ്യാനത്തിൽ ഉലാവാൻ ഒരു അവസരം തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ പറുദീസ. അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബോസം ഓഫ് അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ മടിയാണോ എന്നല്ല, അത് അതിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പറുദീസ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആ പാരഡൈസ്, ആ രാജാക്കന്മാർ ഉലാവുന്ന ആ തോട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആ റൂട്ട് വേർഡിന്റെ അർത്ഥം. ജീസസ് ആ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് നിനക്കും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിനക്ക് രക്ഷാപൂർത്തി വരുത്തുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ആ മീനിങ്ങിന്റെ പ്രധാന അർത്ഥം. അതാണ്. നമുക്ക് മരിച്ചവർ എവിടെ എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് പഠിച്ചാലോ? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വിശദീകരണം വേണം. വിശദീകരണം പൗലോസ് പറഞ്ഞല്ലേ, ഞാൻ 3-ാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. അവിടെയും അർത്ഥമാക്കുന്നത് പറുദീസ എന്നൊരർത്ഥം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പറുദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ എന്നൊരർത്ഥമാണ് അവിടെയും വരുന്നത്. നമ്മൾ ലോവർ ഷിയോളുണ്ട്, മിഡിൽ ഷിയോളുണ്ട്, അപ്പർ ഷിയോളുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിശാലമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാണെങ്കിൽ മരിച്ചവർ എവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. എനിവേ ഏകദേശം കിട്ടിയില്ലോ ഇതെല്ലാം. ഇതെനിക്കറിയാം, ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ്, പക്ഷെ ടോട്ടൽ അർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയല്ലോ. റെഡി ആയിട്ടില്ലോ? When Jesus is having all this dialogue with the Father, where is the Holy Spirit? If the Holy Spirit is a unique person, Jesus said, I will send the Holy Spirit after he resurrected, right? So I don't understand why the Holy Spirit is not mentioned in that context. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അന്നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ മറ്റെങ്ങും കാണുന്നില്ല. The Holy Spirit is a co-equal covenant for redemption, right? Yeah, question. Yeah, very good question. There's no mention of that relationship. And then the other question that's related to that is when Jesus says 3 or more are gathered in my name, I am in their midst. But the function of the Holy Spirit is that. So that's why I'm a little bit confused. Okay, but why is so Jesus? Yeah, I guess why is Jesus considered man and God now if he is with the Father above the covenant? Yeah. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, മറ്റേ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാം. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ കാര്യം. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ, ഇപ്പം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഫാദർ എന്നും ജീസസ് എന്നും കാണുന്നില്ല. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പിതാവ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഫാദർ, ചെറിയ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാദർ എന്ന് ആരും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. In the Old Testament we don't see anybody addressing as father. എന്നാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഫാദർ എന്നും ജീസസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൺ എന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. In the New Testament we see father and son addressed. എന്നാൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് നിരവധി പ്രാവശ്യമുണ്ട്. In the Old Testament Holy Spirit is mentioned multiple times. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ In the New Testament when we come ചെയ്യുന്നിടത്ത് തന്നെ, അതായത് യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിങ്കിലും യേശുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. During Jesus' baptism and during Jesus' birth, we read that my spirit will come upon you. യോഹന്നാൻ അത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. John sees that. John the apostle. John the Baptist. John the Baptist, sorry. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 വരെ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഫോർ സർട്ടൻ പർപ്പസസ് മാത്രമായിരുന്നു, കമ്മിങ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ആയിരുന്നു. Until Acts chapter 2, the function of the Holy Spirit was coming and going. ഒരാളിൽ പോലും
ഒരു സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. We don't see the Holy Spirit indwelling in a person constantly, permanently, but coming and going. അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 14, 15 and 16. That's the explanation of that is in John chapter 14, 15 and 16. അത് അപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം വരെ ആ ട്രയൂൺ ഗോഡിന്റെ വെളിപ്പാട് വളരെ കുറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. The Holy Spirit's function, or we see that from the Old Testament until Acts chapter 2, coming and going occasionally. ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എവിടാ തുടങ്ങുന്നത്? Where does the New Testament start? കർത്താവിന്റെ മരണവും ഉയർപ്പിന് ശേഷമാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നത്. The New Testament starts after the death of Jesus Christ. അതായത് ആ ലോർഡ് സപ്പർ നടത്തിയപ്പോഴല്ലേ ജീസസ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ കവനന്റ്. അതുവരെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. Till when Jesus did the last supper or the last meal, that was until then it was the Old Testament. But that time Jesus saying that I'm doing my new covenant. യേശു മരിക്കുന്നതും വരെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. Until Jesus died, it was the Old Testament laws. അതിന്റെ ആ ഫൈനൽ പാർട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റി റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലും. When towards the final part of it, the Holy Spirit is being revealed at that time. 2-ാം അധ്യായം ആക്ട്സ് 2 മുതലാണ് ആ ട്രയൂൺ ഗോഡിന്റെ വെളിപ്പാട് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്നത്. It's clearly seen the triune God's presence, the Holy Spirit's thing from Acts chapter 2 onwards. അതുവരെ ത്രിയേക ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പാട്, ഫാദർ സണ്ണിന്റെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗോസ്പൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയാവുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. Until then, though we see the Father and the Son, God, but until Acts chapter 2, we do see the clear function of the Holy Spirit from there. അതുകൊണ്ട് മലാക്കി കൊണ്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് വാസ്തവത്തിൽ തീരുകയല്ല, ക്രൂസിഫിക്ഷൻ വരെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. Old Testament does not end with book of Malachi, but it continues until crucifixion. കാരണം ദൈവസഭയുടെ ആരംഭം എവിടാ നടക്കുന്നേ? ആക്ട്സ് 2-ലാണ്. Where does the beginning of the church start? It's in Acts chapter 2. ക്ലിയർ ആയോ? അവിടെ വരെ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് ആണ് ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള. Until then, the Holy Spirit has been revealed on certain occasions. ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പാട്, ട്രയൂൺ ഗോഡിനെ The പറ്റിയുള്ള triune God's revelation is in parts. ആക്ട്സ് 2-ലാണ് അതിന്റെ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് ദൈവസഭ വരുന്നത്. The inauguration of Christian church on the day of Pentecost. On the day of Pentecost is when the triune God's revelation to the churches have been revealed. സഭയുടെ ഇനാഗുറേഷൻ അവിടെ On തന്നെയാണ്. that day, the church has been inaugurated the same day. അവിടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ആ ഇനാഗുറേഷന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് യേശു മരിക്കുന്ന അന്ന് രാത്രിയിലാണ് ജോൺ 14, 15, 16 സഭയോട് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഡിസൈപ്പിൾസിനോട് പറയുന്നത്. John chapter 14, 15 and 16 is what Jesus tells his disciples that just before his death. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന അർത്ഥം. That's the main ഇന്ന് interpretation. ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസ്. Today, Jesus is God man. That's a purpose of God. ഒരു ദേവദാസൻ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇന്നും ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ജീസസിന് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി വന്നാലുള്ള ക്ഷീണം എന്നാണെന്ന് ജീസസിന് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ജീസസിനെ വിളിച്ച് എൻ്റെ ആവശ്യം പറയുമ്പോൾ he has the experiential knowledge about that. Jesus still remains as a man or a man God because he has experience to have the നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് he has to have that experience. experiential knowledge of what we feel like. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഗോഡ് മാൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. I heard a person preach that. ഏകദേശമൊക്കെ ഒരാശയമായില്ലേ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി? Did you get some ഇതൊക്കെയാണ് idea? പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ. These are the main questions. ഞാൻ John 5:30. ഒരു കാര്യം കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ ഒരു കാര്യം വായിക്കാറുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും വായിക്കാറില്ല. അതിന്റെ പേര് അത്തനേഷ്യസ് ക്രീഡ് എന്നാണ്. അത്തനേഷ്യസ് ക്രീഡ്.
The Athanasius Creed, I'm going to read that. അഥനേഷ്യസ് ക്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥനേഷ്യസ് 4th സെഞ്ചുറി എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നല്ലോ. അഥനേഷ്യസ് You remember Athanasius from the 4th century? അഥനേഷ്യസുമായിട്ട് ആ ക്രീഡിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. It's not related to Athanasius. ഇത് Creed. 6th സെഞ്ചുറിയിലാണ് എഴുതിയത്. This has been written in the 6th century, അത് അഥനേഷ്യസ് ക്രീഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. but it is known as Athanasius Creed. കാരണം അഥനേഷ്യസിന്റെ നൈസിയൻ ക്രീഡിലുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഈ ക്രീഡ്. This is the explanation of the Nicene Creed. നൈസിയൻ ക്രീഡ്. Nicene Creed. അത് വായിച്ച് നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റി ക്ലാസ് തൽക്കാലം ബൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. So I'll read the creed and then we'll end the Trinity class. ഇതൊന്ന് ഉറക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം. ഒരു എന്തോ ഇത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ തീരത്തില്ല. ഒരു സ്കെൽറ്റൻ തരാനേ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാനൊരു 8-10 പേജ് നോട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണേൽ കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കാം. ഓക്കെ, Okay. ഇവിടെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് 6th സെഞ്ചുറിയിലെ ദൈവസഭ എഴുതി ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്രീഡാണിത്. 6 വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഇതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഇവിടെ വരെ പ്ലീസ്. Okay. So the creed is, we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the persons nor dividing the substance. For there is one person of the Father, another of the Son, and another of the Holy Spirit. But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is all one. The glory equal, the majesty co-eternal. Such as the Father is, such is the Son, and such is the Holy Spirit. The Father uncreated, the Son uncreated, the Holy Spirit uncreated. The Father infinite, the Son infinite, and the Holy Spirit infinite. The Father eternal, the Son eternal, the Holy Spirit eternal. And yet there are not 3 eternals, but one eternal. As also there are not 3 uncreated, nor 3 infinities, but one uncreated and one infinite. So likewise the Father is almighty, the Son almighty, and the Holy Spirit almighty. And yet there are not 3 almighties, but one almighty. So the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. And yet there are not 3 gods, but one God. So likewise the Father is Lord, the Son Lord, the Holy Spirit Lord. And yet not 3 lords, but one Lord. For as we are compelled by Christian truth to acknowledge every person by himself to be God and Lord, so are we forbidden by the Catholic religion to say there are 3 gods or 3 lords. The Father is made of none, neither created nor begotten. The Son is of the Father alone, not made nor created, but begotten. The Holy Spirit is of the Father and of the Son, neither made nor created nor begotten, but proceeding. So there is one Father, not 3 fathers, one Son, not 3 sons, one Holy Spirit, not 3 Holy Spirits. And in this Trinity, none is before or after or another, none is greater or less than another, but the whole 3 persons are co-eternal and co-equal, so that in all things, as was said before, the unity in Trinity and the Trinity in unity is to be worshipped. He therefore that will be saved must thus think of Trinity. Praise the Lord. Homoousios, 3 hypostases. Father is not Son, Son is not Holy Spirit. 3 distinct persons. One ousia, one essentia. 3 persons. Co-equal, co-eternal. 3 persons are fully God. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വായിക്കുന്നതെല്ലാം ആ ഫങ്ഷണൽ സബോർഡിനേഷനിലാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ കൃത്യം അറിയാൻ ജോൺ 17:4-5, ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 5 onwards, ഇവിടെ എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ വൺ ബീയിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ
ഐ ആൻഡ് ദ ഫാദർ ആർ വൺ, വി ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീയിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാകുന്നു, പ്രവർത്തനത്തിൽ വി ആർ വൺ. അതൊക്കെ എനിക്ക് വിവരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ട്രിനിറ്റിയുടെ മിസ്റ്ററി. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലയോ സ്ക്രിപ്ചറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം? ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിച്ചപ്പോൾ ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം പ്ലീസ്. ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ, ആദ്യം ഒരു 33 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നില്ലായിരുന്നു. 33 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ചെയ്താൽ 33 കിട്ടുമോ? കിട്ടും. നമുക്ക് ടൈമില്ല, സമയം 9 മണിയല്ലേ, നാളെ സൺഡേ അല്ലേ. പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുന്നവരെ ഹാപ്പി ആയോ? ഒരുവിധം എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഏകദേശം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തരാം. പക്ഷെ ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ്. ഓക്കെ, നിർത്താം. താങ്ക് യു. സൂമിലുള്ള എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ.